स्वागत है जी प्रोग्राम प्राइम डिस्कशन विद जतिंदर पन्नू दे विच। सब तो पहला पन्नू साहब जी का स्वागत करते हैं। स्वागत है पन्नू साहब, सत श्री अकाल जी। जी शुक्रिया कुलदीप, सत श्री अकाल। पन्नू साहब, पंचायत मंत्री ने कुलदीप धालीवाल उन्होंने कब्जे छुड़ाउण दी मुहिम शुरू कर दी है, ये बारे तुसी की कहोगे? कुलदीप जी, पंजाब दे विच जिहड़े सरकारी जमीनां ते शामलाटां ते पंचायतां दीयां जमीनां ते कब्जे करन दा बहुत पुराना रिवाज पिया। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हाल है। जिथे जिथे पंचायतां च किसी दा दबदबा, उन्होंने पंचायत के दबाव नाल जमीनां दब्बियां ने, जिथे सरकार विच किसी दी पहुँच है उन्हां भी दब्बियां। खास तौर पर पठानकोट तो लैके चंडीगढ़ के लागे न्यू चंडीगढ़ जितों शुरू होंदा उत्थों तक सिसवा तक कंढी इलाके च बहुत सारे कब्जे। वो कब्जे कुछ वड्डे लीडरां कीते आ, कुछ वड्डे सिविल पुलिस अफसरां ने कीते आ, कुछ वड्डे कारोबारियां ने कीते आ। सस्ते भाव के उत्ते मजबूर करके किसानां तो 10 एकड़ लै लेंदे आ ते 15-20 एकड़ आसे पासे पंचायत की जमीन जां शामलाट जमीन जां जंगलात की जमीन वो नाल जोड़ लेंदे आ। ये काम बहुत सारे थावां ते होया। मैं नहीं कहता कि सारे अफसर बेईमान ने, सारे लीडर बेईमान ने, पर बहुत सारे ने यह काम किया होया। हुण उहदे विचों जिस तरह कोई सियाणी औरत दाल बनाउण लग्गियां कड़छी दे नाल सिर्फ एक दाणा कढ के ते टोह के वेखदी है कि ये गल गया कि नहीं गल गया, उस तरह ही साडे नवे पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने एक केस कढ़िया। वो उत्थों की पंचायत का सी। पंचायत की जमीन के उत्ते किसी कैप्टन बिक्रमजीत सिंह ने कब्जा किया होया सी। वो कब्जे के संबंध च कहते हैं कि 2014 च मोहाली साहिबजादा अजीत सिंह नगर जिन्हों कहते हैं उत्थों के डिप्टी कमिश्नर ने आर्डर किया सी कि कब्जा तड़ाओ। उहदे बाद 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ पार्टियां दीयां सरकारां लंघ गईयां, वो कब्जा किसी तड़ाया नहीं सी। इन्हें आख्या जी असीं वो कब्जा तड़ावांगे। पंचायत लै उत्थे नाल पंचायत भी लै ली, तहसीलदार लै लिया, सारे अफसर लै ले। छिजरा गरदौरी जिहड़ा सी ओह नाल लै लिया। जाके वेख के कोल खलो के आख्या कि कब्जा तड़ाओ ते इत्थे कब्जा अपना लैके जिहदा कब्जा पंचायत का वो करवाया जाए। एक कार्रवाई उन्हें कर दी जिहदी पंजाब भर विच शलाघा हुई है। ते एक गल होर है कि चीन विच कहंदे आ बकरे नूं डराउणा होवे ते चूचा मार के उहदे सामने टंग दिता जांदा। इत्थे ये है कि जिथे कब्जा तड़ाया गया उत्थे पंजाब की राजनीति विच दबदबा रखण वाले 2 वड्डे घराणिਆਂ दे महल नेड़े नेड़े पैंदे, एक दा महल है, एक दा होटल है। चर्चा उत्थे चल पई कि उन्होंने भी कब्जे किए। मैनू नहीं पता किए कि नहीं किए, पर पंचायत मंत्री ने कहता कि जे किए होए तो मैं वो भी छडाऊँ ते होर भी जिन्हां ने इत्थे किए मैं तां सारिआं दे छडाऊँगा। इहदे विच ही मैं एक गल होर दस्सां कि एक बारी पंजाब पुलिस का एक DGP ने, जिन्हें बाद विच कहंदे किसी वक्त कोई चोण चाण भी लड़ी सी, मैनू हुण सारा याद नहीं, उन्हें भी इत्थे चंडीगढ़ के लागे एक थां दे उत्ते पंचायती जमीन ते कब्जा किया सी। वो बाद विच जदों छड़ाया गया तो उत्थे वो अपने गनमैन लैके चला गया, पर लोगों का भी इकट्ठ हो गया तो सरकार का भी दबदबा, वो भी कब्जा इदां ही छड़ाया गया सी। होर भी राज भर दे विच सारे पंजाब भर च इहो जिहे कब्जे बहुत ने। ये चंडीगढ़ राजधानी के लागों जिहड़ी शुरुआत की गई है चंगी है। इहदे नाल चंडीगढ़ तो शुरुआत होई करके पठानकोट तक भी सिग्नल जांदा ते फाजिलका तक भी जांदा, समुचे पंजाब विच जांदा कि जिन्हां ने इहो जिहे कब्जे कीते सी ते उन्हां कब्जिਆਂ वास्ते मौके दीयां सरकारां उन्हां नूं शह दिंदियां सी। वो सारे हुण समझ लैण कि वो मां तां मर गई जिहड़ी दही नाल टुक दिंदी हुंदी सी। हुण तां भाई हालात इस पासे नूं जा रहे हैं कि नवीं सरकार नरेंद्र मोदी साहब तो सिर्फ कहिंदे आ ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा। जे नवीं सरकार इस पासे आ जाए कि जिथे भर्तियां नजायज़ होईयां वो भी बंदियां नूं लभ के ते घरां नूं भेजना, जे ये आ जाए कि नजायज़ कब्जे भी तड़ाउणे आ, हर गल जिहड़ी नजायज़ होई है, जे सरकार उस पासे नूं तुर पवे तो पंजाब दे लोग सरकार दा साथ देणगे। नजायज़ कब्जे करन वाले जिन्ना चिर इन्हां दी चमदियां चलदियां सी चल गईयां सो चल गईयां, हालात बदल गए आ। एक वक्त हुंदा सी कार वाले नूं जांदे वेख के लोकी कहंदे सी महाराज ने बड़े भाग लाए आ। हुण लोकी कहंदे आ बाबा मोटा किते दा मारिया जापदा, नहीं तो एड्डी वड्डी 3 करोड़ वाली कार नहीं सी लैनी।
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲੀ ਆ, ਉਸ ਬਦਲਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ, ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੱਠਮਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਸੰਭਲੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਔਖੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਤ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪਏ, ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵਹਿਣ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਰੁਕੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਜੀ ਪਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਚੰਗਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਐਕਟਰੈਸ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਉਦੋਂ ਚੜ੍ਹਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਗਈ, ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇਪਾਲ ਆ ਕੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੀ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। ਕਮਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਸਮਝਦੇ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਾਇਆ ਪੁਆੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਨੇ ਕਹਿਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖੀਦਾ, ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਵੇਖੀਦਾ। ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਿੰਕ ਭਾਸ਼ਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਗੈਰਾ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਆਫਿਸ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਉੜੀਸਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਭੜਕ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਾਵੜੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ, ਇਹ ਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਟੱਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖਾਨਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਗੱਗਾ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਈ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਾਵੜੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਕੰਨੜ, ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਉੜੀਆ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਤੇਲਗੂ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਤਾਮਿਲ, ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਮਲਿਆਲਮ, ਉਹ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 40% ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਦਰਾਵੜੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਚਵਾਤੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਆ ਕਿ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਸੰਪਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਵੈਲਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅੱਖਰ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ ਰੋਮਨ ਵਾਲੀ ABC, ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਆ ਕੇ ਬੋਲੇ ਤੇ ਉਹ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਮਰੋੜਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਵੈਲਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧੋ ਵਧੀ ਦੂਸਰਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਿਉਂ ਲੱਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ
ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਾਣੀ ਪੁਲਾਂ ਥੱਲੋਂ ਇੰਨਾ ਵਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਐਵੇਂ ਚਵਾਤੀਆਂ ਲਾਦ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਜੀ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਰਿਹਾ, ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਵਧੋ ਵਧੀ ਥੋਪਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਥੋੜਾ ਸੰਭਲ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਪਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮਾਹੌਲ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਚੋਭ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੁਖੀ ਵਸਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਹੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਬੜੀ ਗਿਣਮਿਥ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਸੁਖੀ ਵਸਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਖੀ ਵਸਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦਿਸੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਫੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਖੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਲੋੜੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਗਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਹੱਦਾਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਹੱਦਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੇਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੌਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖੰਭ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਸ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਤੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ 1.5-2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ 'ਚ। ਉਸ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਮੌਕਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠਰਮੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕੱਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਰਗੌਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਕਿ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ 2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਭ ਲਾ ਕੇ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਭੜਕਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ? ਦੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖੀ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਬੰਦੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠਰਮੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਹੋਊਗੀ। ਕੋਈ ਆਖੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਨਿਕੰਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕੰਮੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਓ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਦੀ, ਨਤੀਜਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕੁਝ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਵੱਲੋਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਔਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਆਖਿਆ ਠਰਮਾ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਬਦੋ ਬਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਕਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬੇਅਕਲੀਆਂ ਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੱਡਾ ਬੈਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਅੰਦਰ ਮਤਭੇਦ ਸੀ। 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 3 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਨ ਲਾਲ ਖੁਰਾਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਰਮਾ, ਫਿਰ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਲਗਾਤਾਰ 3 ਵਾਰੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕੋ ਲੀਡਰ 15 ਸਾਲ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡ ਦਾ ਝਗੜਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਸੰਦ ਕਰਨ, ਨਾ ਭਾਜਪਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੱਕ ਖੋਲੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਖੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੇਜੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ, ਯੂਟੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਹਰ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਡਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਔਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਮੰਨੇ, ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣੀ ਆ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਤਾ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਖਤ ਉਹ ਕਰੇ, ਉਹ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੇਸ ਛੋਟਾ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ, ਮਾਮਲਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬੈਂਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵੱਡਾ ਹੁਣ 5 ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਬਣੇਗਾ। 5 ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵੱਧਦਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢਿੱਕਾ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢਿੱਕਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਬਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਢਿੱਕੇ ਪਾਉਣੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਨੁਕਤੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਢਿੱਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੁਕਤੇ ਸਾਂਝ ਦੇ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਵਾਲ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਵਾਲ ਨੀਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਆਖਿਰ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 30-40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਸੀ ਜਦੋਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਹੈ। ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਦੇ ਚੱਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੁਹਾਵਰਾ ਕਿ ਜੇ ਚੱਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਆਟਾ ਮੁੱਕ ਜੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੂ। ਉਹ ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ
ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਖਬਰਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਉਹ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਤੇ ਰੈਕ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤੋਂ ਖੂਹ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹੋ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ 4 ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਧ ਚਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ? ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਿੰਦਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੌੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭੁਗਤਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਆਮ ਲੋਕ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਉੱਦਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬਿਜਲੀ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਕਰੇਗੀ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵਧੇਗਾ ਕਿ ਘਟੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਧਰੋਂ ਸੰਕਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਘਟੇਗਾ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬਿਜਲੀ ਉੱਥੋਂ ਲਈ ਗਈ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ? ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਅਜੇ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦੰਦ ਟੁੱਟੇ ਨਹੀਂ, ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ, ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਕਰਨਾ ਛੇਤੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਜੀ ਬੰਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਇਸ तमाम ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।